மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை சார்ந்த சகோதர சகோதரிகளை தொழில் உறவுக்கு நல்ல தொழில் உறவுக்கு காரணிகள் என்ன என்பதுதான் தலைப்பு. Factors leading to good industrial relation or cordial industrial relation. If overall conference theme is changes in the HR. When HR is moving, changing, industrial relation situation also changes. First of all, when industrial relations started, there are lot of struggles for getting a right time, right wage, right bonus, social security measures and all. Because of after a long struggle, everything came to a legalized manner by a Gratuity Act, Bonus Act, PF Act, ESI Act, like that. A lot of acts came in. Then industrial relation become a next level. That is how to increase the lifestyle of the employees from struggle to next level. It is like a Maslow-hierarchical theory. Basic needs, then security needs, then social needs, like that we are having in HR. Similarly, in IR also happened. Now, good industrial relation will make the company or break the company. One good example where good industrial relation saved here one industry, not one single company. Industry is in 90s when liberalization came in, suddenly because India is a signatory of WTO, import duties were reduced. At that time, I was working in a industry called magnesite industry. It is a mining industry. For entire India, under Yettkad foothills only, this good magnesite you will get. Without magnesite, no kilns, no furnace will run. It is called as a white gold. But suddenly when import duty reduced, the China and Korea, other countries started dumping their magnesite products here in India. Indian industry, which is major industries, one is central government industry, one is a private industry, one is a Tamil Nadu government industry, then small industries were there in and around in Salem district. Totally 15,000 employees, families were depending on that industry. Suddenly, because of reduction in the rate, they cannot able to sustain, selling cannot be done. All the industries were forced to go for a layoff. This is a sudden jerk. At that time, knowing the situation, all the unions, trade unions, they supported the management. Okay, we will go for the layoff now. You cannot pay the full salary with this situation. We can approach the government. When union and management, that means employees and the employer together, they jointly given a petition at the Delhi. It was arranged by none other than Valapadi Ramamurthy and Rangarajan Kumaramangalam, who are the ministers. They are the union leaders also. They only arranged this meeting with
Manmohan Singh, Finance Minister at that time, and Prime Minister is the Narasimha Rao. This meeting arrangements, because of the cooperation, because we had a good industrial relation with the unions, with the employees, togetherness, we gone and given a petition. They raised the import duty little bit to from 30% to 50%, which will give you a sustenance of this industry. Why I am telling this incident is, if you are having a cordial industrial relation, industries can be flourishing, industry can develop, industry can successful. That is why this topic is taken in this panel. We are having 4 members. J. Rajaratnam, AGM HR, Mitsuba Gumudipundi, then Malini Saravanan, Head HR, L&T Construction, Chennai, then T.S. Bharat Kumar, Deputy Manager, Emerald Resilient Tires Manufacturers Private Limited, then the veteran Mr. G.R. Director Sishya, RPK Murugesan, Working President of INTUC. Here, why I am telling GR means one of the veteran in the union, trade union is Mr. G. Ramanujam. When INTUC started in 1947, he is the Tamil Nadu president, INTUC. Then he became a national level president. Even whatever labor laws enacted in this country during those days, he will have his say on that. Such a powerful person, but he used to tell, we have to create win-win situation. Win-win situation, he used to tell, like a honeybee, the trade union and the employees has to do. Honeybee is taking honey from flower. At the same time, it is helping for further fertilization and all, for the development of flower into fruits. It is helping. Like that, industry should flourish. In that, you have to contribute. You have to get your share. That is a approach Mr. Ramanujam used to tell. He written a book called Honey Bee. All youngsters, we have to read that, how the industrial relation should be. Similarly, the factors for industrial relation are good communication, relation, and transparency, and the way we are respecting the employees, like give respect, take respect, kind of things. There should be a congenial atmosphere should be there. Each one of the speaker will speak for 3 minutes in first round. Then there will be a second round. Each will be having a 2 minutes. Then it will be summed up. First, we will give preference to women. Good afternoon to all of you. To start with, I think all of us are aware of 3 things which are very important. If a business is functioning, if an organization is functioning, first thing is the company wanted better performance, better productivity, and better profitability. These are the 3 things. That is the first purpose. And second, as a professionals, the management or the HR professionals, IR professionals wanted harmonious, happy work culture. This is the second thing. Third important thing is employees or workers or stakeholders, they wanted better growth. Be it employees or vendors or third party employees, whoever it is, they wanted a better growth,
three things we should keep in mind. The purpose actually. The first thing which I wanted to stress in terms of factors which is favoring good work culture, good industrial relations is first thing I would call it as operational efficiency. Here I am classifying into two things. One, company policies and procedures and guidelines. This is has to be implemented fairly, transparently, properly, which is seamless. அதாவது பீட் issuance of uniform வந்து சேஃப்டி இஷ்யூ ஆர் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆர் ஃபுட் ஃபெசிலிட்டி இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரீம்லைண்டாக சீம்லெஸ்ஸாக ஒழுங்காக இருக்கணும். அதை கரெக்டாக கவர்ன் பண்ணணும், கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணணும். திஸ் இஸ் ஒன். ஐ எம் நாட் கோயிங் டு மச் டீடைல்ஸ் ஆஃப் பாலிசிஸ். இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் மோர் பாலிசி ஐ வாண்ட் டு ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் லீவ் பாலிசி. இதை வந்து ப்ராப்பராக அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணணும். ப்ரிஜுடைஸ் காட்டக்கூடாது. ஒருத்தருக்கு ஃபேவராக இன்னொருத்தருக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கக்கூடாது. ஸோ இது ஒன்று. செகண்ட், இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷனல் எஃபிஷியன்சிஸ், வெல்ஃபேர் ஃபெசிலிட்டிஸ் இதுவும் வந்து கிளியராக கரெக்டாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். Second aspect I want to stress on is small matters, things matters most. Sometimes it is not big thing which employees or workers wanted. சின்ன சின்ன விஷயம் தான். அதை வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக பேஷண்ட்டோட அதை கவனமாக காது கொடுத்து லிசன் பண்ணணும். சில டைம் சால்வ் பண்ண முடியும், சில டைம் சால்வ் பண்ண முடியாது. சின்ன சின்ன விஷயம் பண்ண முடியாது, ஈகோ பார்க்காம அதை பண்ணிடணும். அதை யோசிக்கவே கூட இன்ஸ்டன்ட்டாக ப்ராம்ப்டாக பண்ணணும். சில டைம் ப்ரோஆக்டிவாக பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரொம்ப வெயிலாக இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக லாஸ்ட் இயர் நம்ம ஒரு பட்டர் மில்க் இஷ்யூ பண்ணியிருப்போம். அந்த ஒரு பர்டிகுலர் 2 months இருக்குன்னா கேட்கறதுக்கு முன்னாடி கூப்பிட்டு வச்சு பேசி நம்ம அது உடனே சொல்லிடணும். அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம், பிக் திங்ஸ் விச் இஸ் கான் பி டன், அதை சொல்லிடணும். நம்ம இது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட், அதை சொல்கிற இடத்துல சொல்லணும். தேர்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங், அகெயின் கோயிங் பேக் டு கம்யூனிகேஷன்னா, முக்கியமாக 2 விஷயத்துல நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். ஒன்று என்னன்னா கம்யூனிகேஷனில், அதாவது என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம், என்ன டார்கெட், என்ன கோல்ஸு, என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, என்ன ரோலு, என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த மாதம், அந்த மாதிரியான கோல்ஸ் நம்ம நினச்சிப்போம். எல்லாரும் கோல்ஸு இந்த இதெல்லாம் வந்து ஓகே மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டாஃப் அவங்களுக்கு தான் தெரியணும் என்ன டார்கெட் என்ன இது. பட் ஆக்சுவலாக அது மாதிரி கம்பெனியில் எல்லாருக்குமே என்ன நடக்குதுன்றது எல்லாமே தெளிவாக தெரியணும். அந்தந்த டீமுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஸ்மால் குரூப் மீட்டிங் வச்சு இதுதான் உங்களுடைய 1 month ஆக்டிவிட்டி, இதுதான் உங்களோட 1 week ஆக்டிவிட்டி டார்கெட், அதெல்லாம் கிளியராக கம்யூனிகேஷன் இருக்கணும். யாருக்கு என்ன வேலை, என் வேலையிலேருந்து அடுத்தவருக்கு ஷிஃப்ட் ஆகும்போது அதில் என்ன சீம்லெஸ்ஸாக இன்டெகிரேஷன் எப்படி ஷிஃப்ட் ஆகுதுலேருந்து எல்லாமே கிளியராக இருக்கும். ஸோ அந்த ரோல் கிளாரிட்டி, ரோல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கிளியராக இருக்கும். இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இதெல்லாம் டீலே ஆகும்போது கோட் ஆஃப் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் இருக்குது கம்பெனியில், பாலிசிஸ் இருக்குது. அது தாண்டி என்னன்னா வாட் ஆர் த அக்செப்டபிள் பிஹேவியர், அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் கோட் ஆஃப் கண்டக்ட்னு இருக்கும், வேல்யூஸ்ன்னு இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் வெறும் நம்ம ஒரு தியரியாக ஸ்ட்ராட்டஜியாக ஒரு புக்காக டாக்குமெண்ட்டாக வீடியோவாக இருக்கிறது தாண்டி நம்ம அதை வந்து கரெக்டாக கம்யூனிகேட் பண்ணியிருக்கணும் நம்ம எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாருக்குமே அவங்களுக்கு விளங்குற லாங்குவேஜில். ஸோ இதுதான் Next, Mr. Rajaratnam. Good afternoon. Shall I stand here? அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஸ், தொழில் நல்லுறவுனா நிறைய பேருக்கு என்னன்னு எனக்கு புரியல சார். ஹெச்ஆர்னா என்னன்னு எங்களுக்கு தெரியாது சார் அப்படிங்கிறவங்களும் இருக்காங்க. ஹெச்ஆர் மதிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க, மிதிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. ஹெச்ஆர் இல்லாமையே கம்பெனி நடத்த முடியும்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ இன்னைக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஓல்டு மெத்தட் ஸ்டைல் என்ன பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேஸ் ஸ்டடிஸ் சொன்னார், வசந்த் சார் சொன்னார். அது போல ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கிற விஷயங்களும் வந்து மாலினி மேடம் வந்து சொன்னாங்க. நான் வந்து கொஞ்சம் சம்திங் 2 விஷயங்களை பார்க்குறேன். ஒன்று வந்து இன்டர்னல், இன்னொன்று வந்து எக்ஸ்டர்னல். நான் வந்து மேனுபேக்சர் அசோசியேஷனோட செக்ரட்டரியாகவும் இருக்கேன். ப்ராக்டிக்கலாக என்ன நடக்குது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இண்டஸ்ட்ரியலேஷன் உங்களோட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அது எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னா, இன்டர்னலாக பார்க்கும்போது இன்னைக்கு ஆட்டோமேஷன் வந்திருக்கு. ஸோ எல்லாமே வந்து நம்ம ரிமோட் ஆப்ரேஷன்லேயே கொண்டு போயிடலாம், ப்ரொடக்ஷன் எடுத்துடலாம், குவாலிட்டி எடுத்துடலாம், எல்லாமே பண்ணிடலாம்னா கண்டிப்பாக முடியாது. ஹியூமன் ரிலேஷன்ஸ் இல்லாமல் ஆட்டோமேஷன் கிடையாது, ரைட்? ஸோ அந்த ஹியூமன் ரிலேஷன் இருந்தால் தான் பண்ண முடியுங்கிறது தான் நிஜம். அது நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் குறையலாம், கூடலாம். ஆனால் ஹியூமன் ரிலேஷன்ஸை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அது எப்படிலாம் மெயின்டைன் பண்ணணும், எப்படிலாம் மெயின்டைன் பண்ணக்கூடாது, என்ன தவறு செய்திருக்கோங்கிறது இந்த படிப்பினையெல்லாம் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டா அது இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸாக இருக்கட்டும், எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர் ஆகட்டும், கண்டிப்பாக வந்து ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னால், நீங்கள் வந்து இன்டர்னலாக வந்து லீகலாக என்னென்னலாம் மெயின்டைன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்களோ அப்படின்னா அதெல்லாம் நீங்கள் முதல்ல மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஹெச்ஆருக்கு தெரியணும், மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு தெரியணும், ஸோ மிடில் மேனேஜ்மெண்ட் தெரியணும், டவுன் தி லைன் சூப்பர்வைசர் அவர்களுக்கு தெரியணும். ஸோ நம்ம எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணணும்னு ஒவ்வொருத்தரும் அக்கறை எடுத்துக்கணும். சாதாரண தொழிலாளியிலேருந்து, கான்ட்ராக்ட் எம்ப்ளாயிலேருந்து,
எல்லாரும் நம்மளுடைய கலீக, நம்மளுடைய ஃபேமிலிங்கிற அந்த ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கணும். இருந்தா சட்டங்களையும் ஃபாலோ பண்ணுவோம். அவங்க சொல்றதை கேட்கறத வந்து காது கொடுத்து கேட்போம். அவன் யாரோ நம்ம யாரோ நினைச்சீங்கன்னா அப்பயே இண்டஸ்ட்ரி ரிலேஷன்ஸ் காலி. நம்ம கம்பெனிக்குள்ள இருக்கவங்க எல்லாருமே நம்ம ஃபேமிலி நினைச்சு தான் யூனிஃபார்ம் போடுறீங்க. ஆனா ப்ராஃபிட் மட்டுமே நோக்கமா வச்சு கம்பெனி நடத்துறவங்களும் இருக்காங்க. அந்த ப்ராஃபிட் எடுக்கிறது இந்த எம்ப்ளாயிஸ்னால தான் எடுக்க முடியும் அப்படிங்களும் இருக்காங்க. இல்லை எல்லாமே இந்த மெஷின் வச்சு நான் ப்ராஃபிட் எடுத்துக்குவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஒன்ஸ் மார்னிங் தேர் ஃபெயில். ஸோ அதுதான் அதை பற்றியும் நம்மளுடைய யூனியன் லீடர்ஸும் வந்திருக்காங்க, அவங்களும் சொல்லுவாங்க. ஸோ இதனுடைய பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு அபவுட் 35 இயர்ஸாக நான் பார்க்குறேன். நான் ஹேண்டில் பண்ணாத யூனியன் கிடையாது. எல்லா யூனியன் லீடர்ஸும் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட் லீடர்ஸும் எல்லாரோடையும் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறேன். ஸோ எல்லாருடைய அப்ரோச் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, ஹியூமன் கிரவுண்டில் நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதா தேர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். சட்டத்தை மதிங்க. அதே போல் அவங்க பியாண்ட் த லா கேட்குறாங்களா, அவங்கள நம்ம கேள்வி கேட்கலாம், என்ன ஒன்று ஆக்ஷன் எடுக்கலாம், மேனேஜ்மெண்ட் நடவடிக்கை எடுக்கலாம். சில லிமிட்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு போனஸ் ஆக்ட் சொல்லுவேன். போனஸ் ஆக்ட் சீலிங் படி கொடுக்கணும். ஒரு சில கம்பெனி சீலிங் மேலே கொடுப்பாங்க, ஒரு சில கம்பெனி சீலிங் கூட கொடுக்க மாட்டாங்க. ஒரு மாதம் சம்பளம் தருவாங்க போனஸாக. ஒரு சில கம்பெனி வந்து சீலிங் கூட கொடுக்காம இன்னும் அதோட கீழே 8% தான் கொடுப்பாங்க. கம்பெனி ப்ராஃபிட்ல இருக்குதுன்னா 20% கொடுக்குறது என்ன பிரச்சனை இருக்கு? சட்டம் 20% கொடுக்கணும்னு சொல்றாங்க. கொடுக்குறாங்களா? கான்ட்ராக்ட் எம்ப்ளாயிஸ் கொடுக்குறாங்களா? ட்ரைனிஸ் கொடுக்குறாங்களா? ஸோ ரெகுலர் எம்ப்ளாயிஸ் மட்டுமே கொடுத்தா போதுமானது நினைக்கக்கூடிய மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குமா இல்லையா? ஸோ இதை வந்து யார் சரி பண்ண முடியும்? ஒரு ஹெச்ஆர் வந்து ஒரு வின்-வின் சிச்சுவேஷனை அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு சட்டத்தில் சொல்லியிருக்க விஷயங்களை வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு சொல்லணும், புரிய வைக்கணும். சில விஷயங்களை அப்படிலாம் கொடுக்கணும். ஒரு கான்ட்ராக்ட் எம்ப்ளாயிஸ் கிராஜுவிட்டி கொடுக்குறோமா? கொடுக்கணும். அவங்களும் 5 இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணால் கொடுக்கணும். எத்தனை கம்பெனியில் கொடுக்குறீங்க, எத்தனை கம்பெனியில் கொடுக்கல? ஸோ எல்லா சட்டங்களையும் நம்ம மதிக்கணும். நம்மளுடைய சுதந்திரம் வந்து இந்தியா 1947 வந்து இன்னமும் வந்து சுதந்திரம் கிடைக்காம பலர் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம சட்டத்தை மதிக்காததான் காரணம். பப்ளிக்ல நம்ம எப்படி மதிக்கலையோ அந்த மாதிரி ஃபேக்டரியிலயும் நம்ம சட்டங்களை மதிக்கிறது இல்லை. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? ஒரு யூனியன் கமிட்டி சட்டங்களை மதிக்கன்னு சொல்லி உங்களை கேட்டு அவங்களுடைய தொழில் தகராறுகளை கிளப்பதான் செய்வாங்க. வேலையை விட்டு ரஃப் அண்ட் டஃபா நீங்க வந்து நீக்கிறீங்கன்னா அவங்க கேட்கதான் செய்வாங்க. அப்போ நம்ம என்ன செய்தாலும் அவங்க கேட்கக்கூடாது, எனக்கு ப்ராஃபிட் மட்டும்தான் நோக்கம் அப்படின்னு சொன்னா அது நல்லுறவை பேணாது. ஒரு நல்லுறவு வேணும் அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு கம்பெனி ப்ராஃபிட் போகணும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு நல்லுறவு இருந்தா பிரமாதமா நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் வரும். நீ எவ்வளவுதான் ப்ராஃபிட் எடுத்தாலும் நல்லுறவு இல்லைன்னா டவுன் பாதாளத்துக்கு போயிடும். அதுக்குள்ள நிறைய கம்பெனிஸ் உதாரணம் இருக்கு, ஏராளமான கம்பெனிஸ் இருக்கு. ப்ராஃபிட் ரொம்ப ஆகாவும் ரொம்ப இருக்கு, க்ளோஸ் டு ப்ராஃபிட் இந்த கம்பெனிலாம் பாதாளத்துக்கு போன கம்பெனி, க்ளோஸ் பண்ணி போன கம்பெனி ஏராளமா இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு மிடில் மேனேஜ்மெண்ட்டா இருக்கிறோம் அப்படின்னா, சார்ந்த காலையில சொன்னாங்க ஆக்கவும் தெரியும் அழிக்கவும் தெரியும். இந்த ஹெச்ஆர் நினைச்சா கடவுளுக்கு உதாரணம் சொல்லிட்டேன். அதாவது காடோட டெபினேஷன் அது இல்லையா? ஒரு விஷயத்தை ஆக்கவும் அழிக்கவும் செய்தவர் தான் காட் அப்படின்னு. ஸோ அந்த ஆக்கிறதுக்கும் அழிக்கிறதுக்கும் உண்டான உரிமைகளை வந்து ஒரு ஹெச்ஆருக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஒருத்தர் இன்னைக்கு காலையில சொல்றாரு. ஆனா நான் அதை ஏத்துக்கல. ஆனா அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை கொடுத்துருக்காங்க வித் கன்சென்ட் ஆஃப் தி மேனேஜ்மெண்ட். பிகாஸ் நம்ம பிரெயின் எப்படியோ அந்த மாதிரி தான் ஒரு மேனேஜர் டைரக்டர் வந்து அந்த ஹெச்ஆர் டீம் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியில ஒரு கம்பெனி நல்லா இருக்கணும், அந்த எம்ப்ளாயி நல்லா இருக்கணும்னா 2 கண்ணு கூட பாத்துக்கணும். ஒரு கண்ணு வந்து எம்ப்ளாயியா இருக்கணும், ஒரு கண்ணு வந்து மேனேஜ்மெண்டா இருக்கணும். am I right? கரெக்ட். 2 கண்ணு ஒரு கண்ணு வேணும்னு சொல்லுவீங்களா? ஸோ அந்த 2 கண்ணுமே வேணும்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா யூ மஸ்ட் மெயின்டைன் இண்டஸ்ட்ரி ரிலேஷன்ஸ். ஸோ ஹெச்ஆர் மட்டுமே வந்து சரி பண்ண முடியும். ஒரு ப்ராப்ளம்னா எனக்கு ஹெச்ஆர் தான் காரணம் தூக்கி போற மேனேஜ்மெண்ட் இருக்காங்க. பிகாஸ் அது வந்து அவங்க சரியா மதிக்காம தூக்கி அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு வந்து சொல்யூஷன் எடுக்காம ஒருத்தர் ப்ளேம் பண்றதுக்காக போடக்கூடிய மேனேஜ்மெண்ட்டும் இருக்காங்க. ஆனா நீங்க ப்ராப்பரா டைம்லி ஒரு அட்வான்ஸ்டா நீங்க வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணி மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லும் பட்சத்துல டெஃபினட்டா வந்து இந்த மாதிரி ஹெச்ஆர் சொல்லி நம்ம கேட்கல, இதை நம்ம டைம்லி செஞ்சிருந்தாக்க அந்த சொல்யூஷன் கிடைச்சிருக்கும் அப்படிங்கிறது வரும். அதனால எந்த சூழ்நிலை இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டருக்கு நான் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய ஹெச்ஆர்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டைரக்டர்ஸ் லெவல்ல எல்லாம் வந்து எங்க அசோசியேஷன் மேனுஃபேக்சர் அசோசியேஷனுக்கு வந்து வருது. என்னன்னா சார் எங்க ஏரியாவில் வந்து இந்த பிசினஸ் கொடுக்குன்னு கேட்குறாங்க, லோக்கல் பீப்புள் கேட்குறாங்க, அரசியல்வாதிங்க கேட்குறாங்க, அவங்க கேட்குறாங்க, இவங்க கேட்குறாங்க, நிறைய நியூஸஸ். நான் வந்து கவுன்சிலர் ஆகிட்டேன், நான் வந்து தலைவர் ஆகிட்டேன், ஸோ நான் எங்கே போவேன், எனக்கு வந்து பிசினஸ் கொடுங்க. ஸோ இது வந்து த்ரூ அவுட் தமிழ்நாடு, த்ரூ அவுட் இந்தியாவுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு டிசீஸ். இது பயந்து ஓடினீங்கன்னா நம்மளை தோர்ந்துக்கிட்டே வருவாங்க. இது ஹேண்டில் பண்றதுக்கு ஒரு கரேஜ் இருக்கணும். ஸோ எக்ஸ்டர்னல் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஸை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு இந்த காலத்துல
நீங்க வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஹெச்ஆர் அசோசியேஷன், இண்டஸ்ட்ரியல் அசோசியேஷன், கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ், அந்த மாதிரி செக்ரட்டரி லிங்க், ஒரு டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட்டுடைய ஒரு லிங்க், டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட்டுடைய ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பும் நீங்க மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கணும். ஸோ அவங்க வந்து ஒரு பிரச்சனை பண்றாங்க அப்படின்னா நம்ம கும்னி போனியில வந்து சொல்லியிருக்கோம், யார் எந்த லெவல் யாரா இருந்தாலும் வந்து அதுக்குன்னு ஒரு அதிகாரி இருக்காரு, கலெக்டர் இருக்காரு, டிஎஸ்பி இருக்காங்க, டிஸ்பிளே போர்டெல்லாம் நாங்களாம் போட்டிருக்கோம், நிறைய பேருக்கு அட்வைஸ்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அசோசியேஷன் சார்பாக. ஸோ அந்த அசோசியேஷனுக்கும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி பண்ணலாம், ஆன் மெரிட்லையும் ஹேண்டில் பண்ணலாம். யாரை பத்தி நடவடிக்கை எடுக்கிறது நம்ம வேலை கிடையாது. ஒரு பிசினஸ் வந்து கேட்டு வராங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஹெச்ஆர் என்ன பண்ணணும், அவங்கள ஒரு பிசினஸ் மேனா பார்க்கணும். எஸ் யூ கேன் கிவ் கொட்டேஷன்ஸ், ரைட் டைம் வி கேன் கன்சிடர் யுவர் கோட். அந்த மாதிரி ஸ்மூத்தாக ஹேண்டில் பண்ணி ஸ்மூத்தாக அனுப்பணும். நீங்கள் ஒரு ரெஃபண்டை ஹேண்டில் பண்ணாமோ உடனே நான் எப்படி பார்ப்பேன்னு சொல்லி அவங்க உடனே ஒரு பிஸ்னஸ் தர முடியாதுன்னு சொல்லி உடனே ஒரு கிளாஷ் மேனேஜ்மெண்ட்டாக ஆகிடக்கூடாது. அவங்களோடையும் ஒரு நல்ல ஒரு பேரணும், நீங்கள் அவங்களையும் சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும். அதை எதை கொடுக்கணும் எதை கொடுக்கக்கூடாது, எதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணுங்கிற அந்த கலையை கற்றுக்கணும். கலையை கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ரிலேஷன்ஸ் வந்து இருக்கிற கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ், நம்மளை போல S2S HR ஃபாரம், மேனுஃபேக்சர் அசோசியேஷன், இந்த மாதிரி வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஹை லெவல் லிங்க்ல இருக்கக்கூடிய எல்லாருடைய ரிலேஷன்ஷிப்பை நீங்க மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் லெவலும் நல்லா புரிஞ்சுட்டீங்களா? ஸோ நான் இதெல்லாம் நான் வந்து ஒவ்வொரு யங் பட்டிங் ஹெச்ஆர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே நான் சொல்லக்கூடியது. அந்த மாதிரி எங்க வந்து ஹெச்ஆர் வீக்கா இருக்காங்களோ அந்த இடத்துல வந்து ஈஸியா வந்து அட்டாக் பண்ணிடுறாங்க, அதை கூட இதை கூட அதை கூடன்னு கேட்டுறாங்க. எங்க ஹெச்ஆர் ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்களோ, எங்க மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்களோ அங்கெல்லாம் வந்து எந்த இஷ்யூ வரப்போறது கிடையாது. வந்துச்சுன்னா தே வில் ஃபேஸ் தி கான்சிக்வன்சஸ் பார்ப்பாங்க. ஸோ அது மாதிரி நீங்களும் உங்களுடைய இந்த ஹெச்ஆர் அந்த ஐஆர் ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும். இந்த ஃபேக்டர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னலும் நல்லபடி டெவலப் ஆகும். எந்த சூழ்நிலையும் வந்து எதிர்காலத்தில் ஆட்டோமேஷன் வந்தாலும் வந்து வித் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ், ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு ரிலேஷன் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும். எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ. அடுத்ததாக நாம் வேளாண்மை கருத்துக்களை கண்டோம். இப்பொழுது நம்மளுடைய தொழிற்சங்க தலைவருடைய கருத்தை கேட்போம். Friends and colleagues, before I could start it, I want to thank the organizers of this conference for giving me an opportunity to share some of my thoughts on the subject. Precisely, it is an industrial relations or HR conference. Industrial relations cannot be regulated by law because it arises out of a human behavior. When something happens because of interaction or between the behavior of two individuals, you cannot bring law and you can't say this is right, that is wrong. There may be two views on the subject. When an employee starts an industry, what is the motivation for him? He wants to produce something. He can't just produce something without a demand. He has to have a survey and find out what is demanded in the market. And for production of that commodity, he has to arrange other things. He has got capital, he has got land, he has got machinery. And finally, it comes to he is engaging labor. So, employer's attitude is one. One is maximizing production, and another is profit maximization, and the fourth is other organizing capacities and keep the market up. Then he engages labor. What for labor comes to the employer? Labor is expecting money, wages, higher wages, or in other words, generally if you say, it is their share of profit.
Employer is making profit because of certain contributions, and employer is making profit because of my contribution also. Therefore, labor expects a fair return on his labor. And second aspect is that he wants to raise his standard of living. If today he joins a company for 4,000 rupees, next year he expects 5,000. Next after year he expects more. So that his standard, his family standard of living will also go up. Now, as my earlier speaker said, everything give and take, there is no problem. There will be no dispute. That is an ideal situation. The employer is reasonable and the workers are reasonable. The trade union is also reasonable. This is an ideal situation wherein conflict doesn't arise. But unfortunately, trade union history reveals that when the unions were formed, there were conflict of interest. தமிழ்ல சொல்லுவாங்கல்ல, பசிச்சவன் விட மாட்டான், இருப்பவன் கொடுக்க மாட்டான், தர மாட்டான். அதுதான் அப்ப இருந்த industrial relation situation. But slowly things have changed. Public sector concept has come. Public sector concept வந்த பிறகு என்னாச்சு? பணம் முதல்ல கொண்டுட்டு வந்து முதலாளி இல்லை. It is the government that is pumping that money. It is the banks, public sector banks. Therefore, முதலாளி சொல்ல முடியாது. இது என் பணம் நான் போட்டேன். உங்களுக்கு தான் தெரியுமே. Now you have heard number of capitalists who were doing business. They swallowed money from the banks and they ran away to some other countries. So whose money is that? It is public money. So the concept of capital also has been changing for quite some time. Similarly, industrial relations also goes. Now I am a State Bank employee. I worked in State Bank of India. When I joined the bank, I joined in the staff department. This IR, HR business were not known to us earlier. It is staff department. Appointments, provident fund, retirement, disciplinary action, all in one section. Staff department. Then came personnel department. Because the workforce have to be trained and the training work also has been given. And certain other things also have been given. So it became personnel department. Then became HR department. Now it is IR department. Just like the managements have been evolving with their own systems, the workers' side also, there have been so many systems have been coming into. Now we are talking of industrial relations. People usually say the relationship between the employer and the workers should be that of the husband and wife. This is what you have heard on many occasions, on many platforms. They will say it should be புருஷ பொண்டாட்டி உறவு மாதிரி க்ளோஸா இருக்கணும், சண்டை போட்டுக்காம இருக்கணும், அவங்க விட்டு கொடுத்து போகணும், இதெல்லாம் சொன்னாங்க. But whether that situation will arise, that is a problem. Not all families are very cordial, congenial. There are fights, there are differences, and that also they compromise. Therefore, now the present situation is that we have to compromise for betterment of the both. இல்லைன்னா என்ன ஆயிடும்? இங்க உங்களுக்கு தெரியும், பல கம்பெனிஸ் மெட்ராஸ்லயே க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க சண்டையினால. பக்கிங்ஹாம், பிஎன்சி, அதே மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் மோட்டார்ஸ், so many companies have been closed. At whose expense? எம்ப்ளாயருக்கு ஒரு வசதி இருக்கு. ஒரு கம்பெனி சரியா வரலைன்னா அதை மூடிட்டு வேற ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சிடும். ஒர்க்கருக்கு என்ன இருக்கு? We have to lose our jobs.
our family will be in streets. And therefore, the trade unions have got more responsibility. நீங்க மட்டும் ஹெச்ஆர் கிடையாது, நான் கூட ஹெச்ஆர் தான் as a trade union leader. ஏன் அப்படின்னா நீங்க மேனேஜ்மெண்ட் ஹெச்ஆரா இருக்கீங்க, நான் யூனியனுக்கு ஹெச்ஆர் நான் தான். யூனியன் ப்ராப்ளம்ஸ் எடுத்துட்டு போய் உங்ககிட்ட பேச வேண்டியது, எம்ப்ளாயிட்ட பேச வேண்டியது யார்? யூனியன் லீடர் தானே. அதே மாதிரி எம்ப்ளாயியோட ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா அதை கொண்டு போய் மேனேஜ்மெண்ட் லெவல்ல பேசி வாங்கி கொடுக்க வேண்டியது உங்க ஹெச்ஆர் கடமை தானே. ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே வேலை தான். அதனால எனக்கு எப்பவுமே நம்ம ஹெச்ஆர் பீப்புளை பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப சிம்பத்தி உண்டு. என்ன சிம்பத்தி அப்படின்னா, நீங்க மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளவு லாயலா இருந்தாலும் அவன் உங்களை நம்ப மாட்டான். இவன் காட்டி கொடுப்பான், இவன் ஒர்க்கருக்கு தான் சாதகமா இருப்பாங்க, யூனியன் லீடருக்கு ரொம்ப வேண்டிய ஆளு அப்படின்னு அவன் சந்தேகப்படுவான். சரி, ஒர்க்கராவது உங்ககிட்ட ஒழுங்கா இருப்பாங்கன்னு சொன்னா அப்படி கிடையாது. காட்டி கொடுக்குறவன் வந்துட்டாமா, கொஞ்ச நேரம் அவன் போட்டும் அப்புறம் பேசலாம் நம்ம அப்படின்னு சொல்லுவான். ஆகக்கூடி ரெண்டு இடத்துலயும் உங்க மேல நம்பிக்கை இல்லை. அதனால எனக்கு எப்பவுமே ஒரு சிம்பத்தி. அட்லீஸ்ட் நம்ம யூனியன் லீடராக மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காவது பயப்பட வேண்டாம், ஒரு சைடு தான் ஒர்க்கருக்கு தான் நம்ம அனுசரிச்சு போகணும். பட் வேற ஹெச்ஆர் பீப்புள் ரெண்டு சைடும் அனுசரிச்சு போகணும். மேனேஜ்மெண்ட்டையும் ஒரு கண்ணு பார்த்துக்கணும், ஒர்க்கரையும் ஒரு கண்ணு பார்த்துக்கணும். இதே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒர்க்கருக்கு நீங்க விட்டு கொடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஏதோ ஒன்று சிம்பத்தி பண்றீங்க, மேனேஜ்மெண்ட் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா? யூ ஷுட் ஹவ் டேக்ட்ஃபுல்லி டெல்ட் வித் தி சிச்சுவேஷன். அது ரொம்ப கவனமா புத்திசாலித்தனமா இந்த ஹெச்ஆர் டீல் பண்ணிருக்கணும். பண்ணலையே, அப்ப அவனுக்கு காவூல் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரும். அதனாலதான் ஹெச்ஆர் ரோல் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். நீங்க ஹெச்ஆர் மேனேஜர்ஸ் சம்பளம் போக்குவரத்து எல்லாம் எல்லா இடத்துலையும் இம்ப்ரூவ் ஆகுது. இப்பதான் பேங்க்ல நான் சேர்ற போது 200 rupees per month. இன்னைக்கு ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணா 25,000 கொடுக்கலாம். சேலரி உங்களுக்கு மட்டும் கூடல, சேலரி எல்லாருக்கும் தான் கூடுது. பட் ரோல்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ரோல்ஸ். சரி, இப்போ நமக்கு டைம் ஆச்சுன்னு சொல்றாங்க. ஆகவே இதுல குட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஸ் அது என்ன? வாட் இஸ் குட் ஆர் பேட்? இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஸ்ல குட் ஆர் பேட் என்ன இருக்கு? நம்ம என்ன வழக்கமா என்ன சொல்றோம்னா, குட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஸ் மீன்ஸ் ஸ்ட்ரைக், அஜிடேஷன், அக்கப்போரெல்லாம் இல்லைன்னா அங்க குட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஸ். அந்த ஸ்ட்ரைக்கு, அக்கப்போர், எல்லாம் அடிதடி, வயலன்ஸ், ஆர்சன் இருந்ததுன்னா அது பேட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஸ். சில இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைக் இருக்காது, அக்கப்போர்லாம் ஒண்ணும் இருக்காது, ஆனாலும் ப்ரொடக்ஷன் இருக்காது. அது என்னன்னு சேர்ப்பீங்க? குட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஸா பேட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஸா? ஏன்னா புள்ளிங்கிட்டு இருப்பான் ஒர்க்கர். அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொன்னா, இப்ப இருக்கிற ஒர்க்கர், இப்ப கவர்மெண்டோட பாலிசி ஸ்ட்ரைக் எல்லாம் பண்ணி ஜெயிக்க முடியாது இல்லையா? உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுமே, நம்ம இந்தியாவில தானே இருக்கிறோம், நம்ம கவர்மெண்ட். இந்த கவர்மெண்ட் பாலிசியில ஸ்ட்ரைக்ஸ் எல்லாம், அஜிடேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ண மாட்டான். ஒர்க்கருக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கு, அந்த ப்ராப்ளத்தை தீர்க்கிறதுக்கு வழி இல்லை. அப்ப என்ன பண்றா? ஒர்க்கர் முடங்கிட்டே வேலை பார்க்கலாம். முடங்கிட்டு என்ன இப்படியே காலம் போயிடும், திருப்பி வராதா, நமக்கு ஒரு சான்ஸ் வருயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த மாதிரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் பீஸ் இருந்ததுன்னா உண்மையான பீஸா? அது உண்மையான பீஸ் கிடையாது. அது கூட சொல்லுவாங்க, இப்போ கல்லறைக்கு போறங்க, கரெக்டா இருக்கும், சத்தமே கேட்காது, பேய் சத்தம் கூட கேட்காது. அது ஒரு பீஸ். கல்லறை எப்படி இருக்கு? அமைதியா இருக்கு, அதுவும் பீஸ் தான். கோவிலுக்கு போங்க, அங்கேயும் பீஸ் இருக்கு. அதுக்கு தானே நம்ம போன கோயிலுக்கு போய் நிம்மதியா அங்க போய் உட்காந்துட்டு வரலாம்ப்பா, சாமியை நினைச்சிட்டு வரலாம். அப்ப எந்த பீஸ் வேணுங்கிறத நம்ம தான் முடிவு பண்ணணும், அதையும் நம்ம தான் முடிவு பண்ணணும். ஆகக்கூடி உங்களுக்கு ஹெச்ஆர் நல்ல இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஸ் வேணும்னா 2, 3, 4 யாஸ்டிக் வச்சுக்கலாம். இதைத்தான் நாங்க ஃபாலோ பண்றோம். I belong to INTUC. I have no hesitation to say that.
I have been there in agency for the last 45 years. அப்போ கல்யாணத்துக்கு முதல்ல நம்ம கோஆர்டினேட்டர் சொன்னார் இல்லையா, ஜி ராமானுஜம் அப்படிங்கிறவர், இஸ் த டயான் ஆஃப் தி இந்தியன் ட்ரேட் யூனியன் மூவ்மெண்ட். அவர்கிட்ட நான் டிசேபிள் ஆகுங்க. அவர்கிட்ட கற்றுக்கிட்ட சில விஷயங்களை தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம். அது ப்ராக்டிக்கலி கரெக்டாக இருக்கு. கிவ் அண்ட் டேக். என்ன ஆகும்போது கம்பெனின்னு இன்னைக்கு இப்போ போனஸ் வந்து ஒரு 10 ரூபா குறைச்சி கொடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த என்ன குறைச்சி கொடுத்துட்டு கம்பெனி மூடிட்டு போகிறானா? அந்த கம்பெனிக்கே இருக்கணும். அடுத்த வருஷத்துக்கு போனஸ் பேசுகிற போது அதை சேர்த்துக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம். எங்களுக்கு சொன்னால் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், டிவிஎஸ் குரூப் அது வந்து ஐஎன்டியூசி இருக்கிறது. இது வரைக்கும் வந்து ஸ்ட்ரைக்ஸு பெரிய அஜிடேஷன்ஸ் இல்லாமல் வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்கோம். நார்த்தில் ஒரு பெரிய கம்பெனி எடுத்துக்கிட்ட டாடாஸ், அங்கேயும் அப்படிதான். டிவிஎஸ் குரூப்ல ஒரே ஒரு யாஸ்டிக் என்ன வச்சுக்காங்கன்னா, இந்த எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கிற சம்பளத்தை விட நான் 10 ரூபா அதிகமாக தரேன். அதே மாதிரி தான் டாடாஸ். அது கூட அங்கே வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வருது. ஐ டோன்ட் சே இந்த பிராண்ட் நேம் காண்டி சொல்லலை. இந்த மாதிரி இருந்தால், விட்டு கொடுத்து போனால், ஒருத்தர் ட்ரேட் யூனியனும் மேனேஜ்மெண்ட்டும் ஒருத்தருக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போனால், ஒர்க்கருக்கும் நிரந்தரமான வேலை இருக்கும், அவங்க வாழ்க்கையும் சுபிச்சமாக இருக்கும். இதில் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஸு, குட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு 4-5 ஃபார்முலா இருக்கு. ஒன்று, ட்ரஸ்ட். முதலாளி தொழிலாளியை நம்பணும், தொழிலாளி முதலாளியை நம்பணும். அது வந்து பேசிக் ட்ரஸ்ட் இருக்கணும், நம்பிக்கை, ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் நம்பிக்கை. இதை வந்து நம்ம பில்டப் பண்ணணும். அதை பில்டப் பண்றதுக்கு ஹெச்ஆர் பீப்புளுக்கு தான் வந்து வாய்ப்புகள் அதிகம். ஏன்னா டாப் மேனேஜ்மெண்ட் டைரக்டா வந்து பல இடங்களில் ட்ரேட் யூனியன் லீடர்ஸை டீல் பண்றது இல்லை. நீங்க தான் வந்து அதுக்கு அந்த செடிக்கு உரம் போடுற மாதிரி, தண்ணி ஊற்றுற மாதிரி, அப்பப்போ நிர்வாகத்தில் உங்க யூனியனை பற்றி சொல்லி, ஒரு யூனியனுக்கும் ஒரு நிர்வாகத்துக்கும் ஒரு ட்ரஸ்டை ஏற்படுத்த வேண்டியது உங்களுக்கு. இன்னொன்று வந்து சோசியல் டயலாகும்பாங்க. அதாவது தொடர்ச்சியான பேச்சுவார்த்தை. தொடர்ச்சியான பேச்சுவார்த்தை இருந்ததுன்னா நிர்வாகத்துக்கும் தொழிற்சங்கத்துக்கும் பேச்சுவார்த்தை இருந்ததுன்னா நம்பிக்கை ஏற்படும். ஆக அதையும் நீங்க வந்து எப்பவுமே வந்து மேனேஜ்மெண்ட் பேச வந்தானா வேணான்னு சொல்றதோ, அல்லது யூனியன் வந்து பேச வந்தானா வேணான்னு சொல்றதோ, அது மாதிரி பண்ணாதீங்க. வாட் எவர் இஸ் ஒர்த். நீங்க பேச்சுவார்த்தை ஃபெயிலியர் ஆகலாம். ஃபெயிலியர் ஆனாலே இட்ஸ் ஒர்த் அக்செப்டிங். ஏன்னா அடுத்த வாட்டி என்ன நினைப்பான், அந்த பாயிண்ட்ல நம்ம விட்டு கொடுத்துருக்கலாம், நேரம் செட்டில்மெண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைப்போம் மேனேஜ்மெண்ட்டோ யூனியனோ. அதனால வந்து தொடர்ச்சியான பேச்சுவார்த்தையை நீங்க வந்து வச்சுக்கணும். மூணாவது, எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்ஃபியரன்ஸ். வெளியாருடைய தலையீட்டை குறைக்க முயற்சி பண்ணணும். அது அரசியல்வாதி தலையீட்டா இருந்தாலும் சரி, அரசாங்கத்துடைய தலையீட்டா இருந்தாலும் சரி, இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஸ்ல கவர்மெண்ட்டுக்கு எந்த விதமான இது கிடையாது, ரைட்ஸும் கிடையாது. கவர்மெண்ட்டுக்கு எப்போ ரைட்ஸ் வருது, அது வந்து லா அண்ட் ஆர்டர் சிச்சுவேஷன் வர்ற போது தான் கவர்மெண்ட் இன்டர்ஃபியர் பண்ணணும். வாசல்ல அழுதடி, ரோட்ல அழுதடி, பிரச்சனை 2 குரூப் 3 குரூப்னா தான் வரணும். மற்றபடிக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஸ்லயே உள்ள வந்து மந்திரி சொன்னா, இவர் சொன்னாரு, அவர் சொன்னாரு அப்படின்னு சொல்லி தலையிட்டால் இந்த இண்டஸ்ட்ரி எந்த இண்டஸ்ட்ரியும் உருப்படாது. அடுத்தது அவர் சொன்னாரு, ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ணும். முதல்ல மனசுல இருந்து மரியாதை வரணும். ஒர்க்கர், கிளாஸ் 4 ஒர்க்கர், கிளாஸ் 3 ஒர்க்கர் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கு. அலட்சிய மனப்பான்மை இருக்கக்கூடாது. யாரா இருந்தாலும் he has got a problem, you have to sit, discuss and give him respect. Then automatically உங்க ப்ராப்ளம் எல்லாம் வந்து சால்வ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு.
அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஸ் சில பேர் நினைக்கிறாங்க, ரூல் புக்கை ஒரு கையில வச்சுக்கிட்டு ஒரு குச்சியை கையில வச்சுக்கிட்டு நம்ம அப்படியே நடந்து போயிட்டு வந்தோம்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஸ் கரெக்டா இருக்கும், ஜனங்கள் பயப்படுவாங்க, ஒர்க்கர்ஸ் பயப்படுவாங்க. அந்த மாதிரி எங்கேயுமே கிடையாது. இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமையில இப்ப உள்ள ஜெனரேஷனை நீங்க மிரட்டி பண்ணி வைக்க முடியாது. உங்க குழந்தைகளை மிரட்ட முடியுதா? உங்க வீட்டுல உங்க பிள்ளைங்களை உங்களால மிரட்ட முடியுதா? நெஞ்சில கை வச்சுருங்க, முடியல. நம்ம ஏதாவது அவனை கூப்பிட்டு டேய் தண்ணி எடுத்துவானா சதா போடாட்டு போயிடுவான். அவனையும் கூப்பிட்டு கண்ணா தாத்தாக்கு தண்ணி தாகமா இருக்க ஒரு டம்ளர் எடுத்து வரியானா குடுகுடுன்னு ஓடி போய் எடுத்து வருவோம். இதுதான் இந்த குழந்தையுடைய மனப்பான்மை தான் வளர 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 நமக்கு இருக்கு. இப்பெல்லாம் இந்த ஆதிக்கவாதிகளுக்கு சலாம் போடுறதுலாம் ரொம்ப குறைவு. உங்களுக்கே தெரியும், நம்ம எல்லாம் எவ்வளவு பேர் சலாம் போட்டிருக்கோம். ஆபீஸுக்கு சலாம் போட்டோம், ஹெச்ஆருக்கு சலாம் போட்டோம், மேனேஜ்மெண்ட் வந்தாலும் சலாம் போடுவோம். அவங்க பார்த்து நம்மளை சிரிச்சாலே அது நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். எம்டி என்ன பார்க்க போறாரு, என்னப்பா உன்னை பார்த்து சிரிச்சு போறாரு அப்படின்னு. இப்பெல்லாம் அப்படி கிடையாது. சிரிச்சாலும் சரி, தோல்ல கை போட்டாலும் சரி, எல்லாரும் காரியத்துல தான் கண்ணா இருக்கிறாங்க. அதனால நீங்க அதையும் பார்த்து ஏமாந்துருக்கீங்க. அவர் சொன்னாரு ஒண்ணு, அதாவது நான் முதல்ல சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா, கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறது லாபத்துக்காக வேண்டிதான், ஒர்க்கர் வேலைக்கு போறது சம்பளத்துக்காக வேண்டிதான். அதுக்கு தான் சொன்னாரு, இந்த பூவும் தேனியோட கதையை ரொம்ப சிம்பிளா சொன்னாரு. அதையே தான் நான் ஞாபகப்படுத்த விரும்புறேன். ஒரு பூ மேல தேனி எப்படி தேன் எடுக்குதோ, அது அதுல உட்கார்ந்து ஜென்ட்லா உட்கார்ந்து அதை எடுக்கிற போது அந்த பூ கசங்க, அந்த கொடி அப்படியே உடஞ்சி விழுகாது. அவ்வளவு ஜென்ட்லா அப்படியே ஆடும். அதனுடைய வெயிட், அந்த தேனியுடைய வெயிட் போகும்போது இப்படி ஆடுமே ஒழிய அது உடையாது. அந்த தேனி அந்த தேன் எடுத்துட்டு போற போது அங்க மகரந்த சேர்க்கை, நம்மளாம் சின்ன வயசுல படிச்சதுதான், இது ஒன்றும் பெரிய உதாரணம் இல்லை. மகரந்த சேர்க்கை ஏற்படுது. இந்த மகரந்த சேர்க்கை ஏற்படலைன்னா இனவிருத்தியே கிடையாது. அந்த மகரந்த சேர்க்கை ஏற்படுற போதுதான் இனவிருத்தி. அதனால இந்த கம்பெனிக்கும் தொழிலாளிக்கும் உள்ள உறவை பத்தி பேசுற போது சொல்றது எப்படின்னா, தேனி மாதிரி உட்காந்து அந்த கம்பெனியில வர்ற லாபத்துல தனக்கு வேண்டிய பகுதியை நீ எடுத்து. இந்த ப்ராசஸ்ல கம்பெனியும் வளரணும். ஒரு கம்பெனி 4 கம்பெனி ஆகணும். அதுதான் இண்டஸ்ட்ரி, அதுதான் யூனியன். ஒரு யூனியன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ஐஎன்டியூசி இருக்குது, இல்ல பிஎம்எஸ் இருக்குது, ஹெச்எம்எஸ் இருக்குது அப்படின்னா, ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஒரு கம்பெனி இருந்து அது ஒரு 10 வருஷம் கழிச்ச பிறகு இங்கே நம்ம இது போட்டிருக்கான், பிஎன்சியில எல்லாம் போட்டிருக்கான், இந்த இடத்தில் பிஎன்சி என்ற ஒரு கம்பெனி இருந்தது அப்படின்னு போட்டிருக்கான். அப்படி இருக்கக்கூடாது. கூட 4 கம்பெனி அங்க உருவாகி இருக்கணும். என்னையா ஒண்ணுதான் இருந்தது. இந்த பாடியில எனக்கு இப்ப 82 வயசாகுது. நான் 26 வயசுல யூனியன் மெம்பர் ஆனேன். 5 கம்பெனி தான் இருந்தது. லூகாஸ், சுந்தரம் ஃபேஷனர்ஸ், கிளைட்டன், 5 கம்பெனி தான் பார்ப்போம். பிரேக்ஸ் இந்தியா இருந்தது. இன்னைக்கு என்னாச்சு, உலகம் பூரா டிவிஎஸ். அதுதான் ஒரு தொழிற்சங்கத்துக்கு மரியாதை, அதுதான் நல்ல இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஸ். அதைத்தான் நீங்க கத்துக்கணும். நமக்கு ஷார்ட் டேர்ம் கெயின்ஸ் இருக்கலாம், அதை பத்தி கவலைப்படக்கூடாது. லாங் டேர்ம் கெயின்ஸ். நம்ம யூனியன் பேரை சொல்லக்கூடிய ஒரு சங்கம் இருக்கணும். அந்த சங்கம் நல்ல வழியில வாங்கி கொடுக்கணும். அதனால இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஸ் நல்லபடியா இருக்கணும். உங்களுக்கு இது ஆக்சுவலா எப்படின்னா, இந்த யானையை பிடிச்சு பானைக்குள்ள வச்சு கொடுக்கறதுன்னு ஒரு இது இருக்கு இல்லையா. ஒரு படத்துல எம்ஜிஆர் பாடுவாரு, எம்ஜிஆர் என்எஸ்கே, இந்த பானைக்குள்ள இந்த யானையை பிடிச்சி வைக்கணும். அந்த மாதிரிதான் இந்த சப்ஜெக்ட். இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஸ் 3 நாள் 4 நாள் உட்கார்ந்து ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டா பேச வேண்டியது. பட் இப்போ அவசரடியில அடிச்சு தள்ளுறாங்க. நான் கூட சொன்னேன், என்ன சார் இன்னும் நிறைய ப்ரோக்ராம் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு.
சரி பரவாயில்ல, சவாலே சமாளி. ஏன்னா தொழிலாளிக்கு சவாலை சமாளிக்க முடியாது, யாராலையும் சமாளிக்க முடியாது. அதனால என்னால் நிறைய விஷயங்களை சொல்ல முடியல. இன்னொரு தடவை பார்ப்போம். நன்றி, வணக்கம். இல்லைன்றது நம்மளுக்கு ரொம்ப பேருக்கு இதில் நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த குட் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பில்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு கமிட்டிஸ் லைக் கிரவன்ஸ் கமிட்டி, ஒர்க் கமிட்டி, கேன்டீன் கமிட்டி, டிரான்ஸ்போர்ட் கமிட்டி. ஸோ பழைய ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் இண்டஸ்ட்ரி அது அபவ் 500 எம்ப்ளாய்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா போஸ்டெல்லாம் வந்து போட்டு அதுக்கு ஒரு கமிட்டி போட்டுலாம் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த கமிட்டி மூலமாக நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வருதுன்னா, it will attach with the employees to directly to welfare officer or HR through directly. அது வந்து ரெகுலராக பண்ணுறதுனால பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு அவங்களோட என்ன கேப் இருக்குன்றதுக்கும் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் ஸோ எம்ப்ளாய்க்கு என்ன கேப் இருக்கிறது வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் வந்து அந்த கம்பெனிஸ் வந்து நம்ம த்ரூவாக போனோம்னா வில் பி ஐடென்டிஃபை டு ஷார்ட்லி. ஸோ அது வந்து ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நல்லா பில்ட் பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு காரணமாகவும் இருக்கும். ஸோ இது பண்ணுறதுனால பார்த்தீங்கன்னா இது நான் சொல்கிறது வந்து நடந்த கதை. கார்மெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி பண்ணதுனால பார்த்தீங்கன்னா ஆட்ரிஷன், ஆப்சன்டிஷன், ப்ரொடக்ஷன் மூணுமே வந்து வித்தின் த 6 months உள்ளேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு இது வந்து தொட்டு இருக்கு. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு இடத்துல ஒரு லைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 500 பீஸ் அச்சீவ் பண்ணுற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கொண்டு வந்த பிறகு 700 கிட்ட ஆச்சு. ஸோ 700 பண்ண இடத்துல வந்துட்டு ஏன் நம்ம 1000 பண்ண முடியாதா அன்ற மேனேஜ்மெண்ட் ஹெல்ப் பண்ண பிறகு ஐ வில் சப்போர்ட் டு த த்ரூ வெல்ஃபேர் ஆஃபீஸர் இன்சென்டிவ் மாதிரி ஸ்கீமை கொண்டு வந்து அவங்கள நல்லா ஊக்குவித்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப் கொண்டு வந்ததுனால 1000 கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ இது மாதிரி பில்ட் பண்ணுறதுனால பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன் நல்லா வந்து எம்ப்ளாயி போகிறதுனால நம்ம ப்ரொடக்ஷன் வைஸாக வந்து நல்லா அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு உறுதுணையாகவும் இருக்குது. தேங்க்யூ சார். இப்பொழுது காலம் குறைவாக உள்ளதால் ஒவ்வொரு பேனல் மெம்பரும் 1 நிமிடம் எடுத்துக்கொள்வார்கள். Last thing which I want to tell is 2 things I wanted to mention. One again in terms of communication. Communication between employees, between one or two, more than 2 employees. Employees and HR. Third, employees with trade union. Then trade union with employer. So in the relationship, the communication எப்படின்னா formal and informal channel 2 விதமாவும் இருக்கணும். Informal அப்படின்னா நம்ம ஜெனரலா together we can have a tea, cup of coffee or a tea, or கூட உட்காந்து லஞ்ச் சாப்பிடலாம். அது மாதிரி இன்ஃபார்மல் திங். அண்ட் இன்னொன்று என்னன்னா ஏதாவது இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா வெட்டிங் ஆர் சம்திங் அதுக்கு வந்து நம்ம டைம் ஒதுக்கி கரெக்டாக அந்தந்த அவங்களோட ஈவெண்ட்ஸில் பர்சனல் லைஃப் ஈவெண்ட்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். ஃபார்மல் பார்த்தோம்னா நிறைய இதெல்லாம் இருக்கும், மீட்டிங்ஸ்லாம் இருக்கும், அதை கரெக்டாக எஃபிஷியண்டாக கண்டக்ட் பண்ணணும். அண்ட் அவங்க கூப்பிட்டு நம்மளை கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்மளே ப்ரொஆக்டிவாக ஓகே இந்த மந்த்து இதெல்லாம் கேலண்டர் ஓகே இந்த ஆக்டிவிட்டி வருது ஸோ இப்போ மீட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு இருக்கணும். இன்னொன்று சொல்ல விரும்புகிறேன், அஜெண்டாவே இல்லாம ஜென்ரலா கூட ஃபார்மல் மீட்டிங் வச்சுக்கலாம் வித்வுட் எனி அஜெண்டா ஆன் பீப்புள். ஜென்ரலா கூட ஒரு கம்யூனிகேஷன் வச்சுக்கணும். எதுக்குன்னா அப்பதான் வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும், ஒரு ட்ரஸ்ட், மியூச்சுவல் ட்ரஸ்ட் வரும். ஸோ செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஐ வாண்ட் டு டெல் இஸ் வாட் சார் சொன்னது, அதுதான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். மியூச்சுவலாக வந்து ட்ரஸ்ட், ரெஸ்பெக்ட் அதிகமாக இருக்கணும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர். அதாவது இப்போ நமக்கு வந்து பிகாஸ் ஆஃப் படிப்புனாலையும் அனுபவத்தினாலையும் அதுக்கப்புறம் அவங்க செய்கிற வேலைனாலையும் டிஃப்ரென்ஸ் இன் சேலரி அண்ட் ஜாப் ப்ரொஃபைல் இருக்கலாம். பட் நம்மளும் இன்னொருத்தவங்களும் சேம் ஹியூமன் பீயிங் தான். ஸோ அதனால ரெஸ்பெக்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அவங்களை வந்து இது ரிசோர்ஸ் ஓகே இந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி கொடுக்குற ஒரு மெஷின் மாதிரி பார்க்காம பீப்புளில் நம்ம வந்து ஹியூமன் பீயிங் சொல்லிட்டு ரெஸ்பெக்டபுளாக பேசணும். பேசுகிற விதமே வந்து அணுகுமுறையே வந்து ஓகே நீங்கள் வாங்க போங்க, சின்ன விஷயம்னாலும் ஹெவியாக இருந்தாலும் அது மரியாதையாக சொல்லும் போது அது வந்து தவறாக போகாது. ஸோ அந்த பேசுகிற அணுகுமுறை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மூணாவது விஷயம் என்னன்னா லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் ஆஃப் சூப்பர்வைசர்ஸ் அண்ட் மேனேஜர்ஸ் பிளேஸ் சிக்னிஃபிகன்ட் ரோல். அது வந்து ஹெச்ஆர் ரோல் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிவட்டல் ரோல். ஸோ எங்கெங்க இன்டர்வென்ஷன்ஸ் தேவையோ எப்படியெல்லாம் அவங்க வந்து பிஹேவ் பண்ணணும், தட் இஸ் ஒரு டீமை மேனேஜ் பண்ணுறவங்க வந்து அவங்க எப்படி பழகுறாங்க, அணுகுமுறை பண்ணுறாங்க, அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதுக்கு வந்து கான்ஸ்டன்ட்டாக அந்த அவங்க கேப்பபிலிட்டி டெவலப் ஆகுறதுக்கு இன்டர்வென்ஷன்ஸ் நிறைய வந்து ப்ரோக்ராம்ஸோ இல்லை
கோர்சஸோ அது கண்டினியூஸா கொடுத்துட்டே இருக்கணும். அப்பதான் வந்து பார்வைகள் மாறும். எப்படி நடக்குது, நேத்து நான் அப்படி பண்ணேன், இன்னைக்கு அப்படி பண்ணேன்னு சொல்ல முடியாது. காலத்துக்கு ஏற்ற மாத்திக்கிற மாதிரி அவங்களுடைய அணுகுமுறை இருக்கும். The last thing which I want to tell is there are certain things which is efficiently followed, we can be more successful. ஒண்ணு வந்து ரூல்ஸ் கிளியரா இருக்கணும். அது ரூல்ஸை இவால்வ் பண்ண தெரியும். இதான் ஸ்டாட்டிக்கா இருக்கக்கூடாது, ரூல்ஸ் மாத்திட்டே இருக்கணும், தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி மாத்திக்கணும். ரெண்டாவது ரோல்ஸ் வந்து கிளியரா கிளாரிட்டியா கொடுக்கணும். தேர்ட் பார்த்தோம்னா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கரெக்டா அலோகேட் பண்ணணும். ரெகக்னிஷன் எப்பெல்லாம் தேவையோ ரெகக்னிஷன், ஃபார்மல் ரெகக்னிஷன், இன்ஃபார்மல் ரெகக்னிஷன், சம்டைம்ஸ் ஃபேமிலி இன்வால்வ் பண்ணி ரெகக்னிஷன், அந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டினியூஸா இருக்கணும். அஞ்சாவது பார்த்தோம்னா ரெஸ்பெக்ட், அகைன் பேக் அகைன் வித் ரெஸ்பெக்ட். எல்லா ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் பிகாஸ் ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்க மாட்டோம். சம்டைம்ஸ் பார்த்தோம்னா பிகாஸ் ஒரு ஒர்க்கரோ ஒரு பிலோ த டிஃப்ரெண்ட் டெசிக்னேஷன்ஸ்ல இருக்கவங்க வராம நிக்க வச்சு பேசணும். பேசிக் திங், சின்ன விஷயம் தான், உட்கார வச்சு என்ன ஏது ஜெனரலா பேசும்போது லாட் ஆஃப் திங்ஸ் கெட்ஸ் சால்வ். லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம்னா ரிவார்ட்ஸ். எல்லாருமே வந்து சேலரி இன்க்ரிமெண்ட் அதுதான் எதிர்பார்ப்பாங்க. அதை வந்து ஃபேரா கரெக்டா பண்ணிடணும், டைம்லியா பண்ணணும். திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ. தேங்க்யூ மேடம். நான் ஒரு நிமிஷம் தான், ஒரு நல்ல உதாரணம் சார் சொன்னாங்க. கணவன் மனைவி உறவு போல வந்து ஒரு தொழிற்சங்கரும் நிர்வாகத்தோட உறவும் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அதான் நான் என்ன சொன்னேன், ஒரு குடும்ப உறுப்பினராக இருக்கிற நம்மளோட குடும்பத்துல வந்து கணவன் மனைவி அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி எப்படி இருப்பாங்களோ அது போல வந்து நம்முடைய குடும்ப உறுப்பினராக நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத என்னோட கருத்து. ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டை இருந்து எப்படி பார்க்குறோம்னா நம்ம ஃபேமிலி மேலே ஏற்றுக்கிட்டு தான் நம்ம வேலைக்கு எடுத்துக்கிறோம். நம்ம கம்பெனி, நம்ம எம்ப்ளாயி, அவர் அசெட் அந்த கம்பெனிங்கிறதா. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம குடும்பத்தில் ஒருத்தரை வந்து எடுத்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு சேர வேண்டிய வெல்ஃபேர் ஃபெசிலிட்டிஸ், அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய சம்பளம், அவங்க கொடுக்க வேண்டிய அவுட்புட் இருக்கு இல்லையா, அதுபோல குவாலிட்டி இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் அவங்களும் நம்ம கொடுக்கணும் இல்லையா. கண்டிப்பா கொடுக்க வைக்கணும், கொடுக்கணும். கொடுக்கலன்னா அண்ணன் தம்பி எப்படி தகராறு பண்ணுவாங்களோ, அண்ணன் தம்பி உரிமையா கேட்பாங்களோ அந்த மாதிரி கேட்பாங்க. ஸோ அது போல அது மாதிரி ஒரு பரஸ்பரம் ஒரு நம்பிக்கையை, நம்பகத்தன்மையை நம்ம வளர்த்துக்கிறதுக்கு நம்மள ஒருத்தரா அவங்க நீங்க நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த உறவுகள் வந்து பலப்படும். அவர் வெளியில ஒருத்தரா நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அவங்க குடும்ப உறவு பலப்படாது. அது கணவன் மனைவியா இருந்தாலும் சரி, அது அண்ணன் தம்பியா இருந்தாலும் சரி, அவங்க எல்லாம் நம்மள ஒருத்தரா நினைத்து சரியான ஒரு சம்பளம், ஒரு சரியான வேலை, சரியான ஒரு குவாலிட்டி, வேலைக்கு ஏற்ற சம்பளத்தை வந்து கொடுக்கணும். அந்த பெனிஃபிட் கொடுக்கும் பட்சத்துலையும் அவங்க நம்ம ஒரு வின்-வின் சிச்சுவேஷன், நம்ம ஈக்குவலா நம்ம வந்து ட்ரீட் பண்ற இந்த விதம், இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எம்என்சிஸ்ல ஒரு மாதிரி இருக்கும், இந்தியன் கம்பெனில ஒரு மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி ப்ராஃபிட் இல்ல அந்த கம்பெனியில் ஒரு மாதிரி இருக்கும், ப்ராஃபிட் நிறைய இருக்கிற கம்பெனியில் ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம தொழிற்சங்க தலைவர் வந்து சொன்னாங்க. அந்த கம்பெனிக்கு தகுந்த மாதிரி கம்பெனியை வளர்ச்சியை நோக்கி போகணும், அதற்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம நெளிந்து வளைந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் தொழிற்சங்கவாதிகளுடைய வாதங்கள். அதன் மூலியமா தான் வந்து கம்பெனியை வந்து வளர்த்த முடியுங்கிறதா நிர்வாகத்தினுடைய எண்ணங்களும். இதுல வந்து நிறைய லாபம் இருக்க கம்பெனியில இருக்கிற ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து லாபம் இல்லாத கம்பெனியில வந்து கண்டிப்பா கொடுத்தாலும் கட்டாயப்படுத்தும் போது அந்த தொழில் உறவு பாதிக்கப்படுது. ஸோ அந்த இடத்துல தான் வந்து தொழிற்சங்கத்துக்கும் தொழிலாளர்களுக்கு இடையேயும் தொழில் மேலாண்மைக்கு இடையேயும் ஒரு பெரிய ஒரு கேப் ஏற்படுது. ஸோ தொழிற்சங்கத்தில் இருக்கவங்க வந்து தொழிலாளர்களுடைய கருத்துக்களும், தொழிலாளிகள் வந்து நேரடியாக நிர்வாகத்தில் பேசுறதும், சிலர் வந்து நிர்வாகம் வந்து தொழிற்சங்கத்தை மதிக்காம நேரடியாக வந்து கமிட்டிஸ்ல பேசுறதும், ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஜிக்ஜாக்கான ஒரு முரண்பட்ட கருத்துக்கள் வந்து அதை பயன்படுத்தி அது நிர்வாகத்துக்கு சாதகமாகவும் அது தொழிலாளர்களுக்கு சாதகமாகவும் அமையும் போது இந்த ஃபார் அகேன்ஸ்ட் ஒரு சிச்சுவேஷன் ஏற்படுறதுனால தான் வந்து பல கம்பெனிகள் மூடப்படுது, பல கம்பெனிகள் நல்லபடியாக வளருது. ஸோ அந்த ஒத்துழைப்பு மூலியமா தான் வந்து ஒரு கம்பெனி மேலே ஏற்படும். ஏதாவது வந்து எங்க அம்மா ஒரு வார்த்தை உதாரணம் சொல்லுவாங்க, வண்டி மாடு சேர்ந்ததான் மலை மேல போகும். ஒரு நல்ல ஒரு சுமூகமான சூழ்நிலை அந்த நம்ம பகுதிக்கும் நம்ம எல்லா இடத்துக்கும் நாடும் சரி நல்லா செழித்து வளரணும்னு சொல்லிட்டு உங்க எல்லா சம்பவம் கேட்டுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ. இப்போ அநேகமா சுத்தி நம்ம அதுல தான் வரோம். அந்த ஈகோ கூட அதுதான் மெயின். நீங்களே நினைச்சு பாருங்களேன், இப்போ எல்லாருமே வந்து டிகிரி ஹோல்டர்ஸ், எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆன் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஸ், ஹெச்ஆர், சீனியர் ஹெச்ஆர், ஜூனியர் ஹெச்ஆர், இப்படி எல்லாம் நம்மளுடைய டெசிக்னேஷன்ஸ். ஸோ நேச்சுரலி இது எப்படியோ நம்ம தலைக்குள்ள போயிடுது. போன உடனே நம்ம அந்த சீட்ல வந்து உட்கார்ந்த உடனே அந்த ஒரு கெட்டப் அப்படி அதை மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் விட்டு கொடுக்க முடிஞ்சதுன்னா பாதி ப்ராப்ளத்தை நீங்க சால்வ் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்றேன். முத நீங்க டிகிரி வாங்கினீங்க, யார்கிட்ட வாங்கினீங்க? இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ஒரு பிஏ டிகிரி வாங்குற போது யார்கிட்ட வாங்கியிருப்போம்?
நம்ம விட அதிகமா படிச்சவங்க தானே வைஸ் சான்சலரா இருப்பாரு. அவர்கிட்ட தானே வாங்கியிருப்போம். அவர் டிகிரி வாங்கினது அவரை விட படிச்சவர்கிட்ட தானே வாங்கியிருப்பாரு. சரி, ஒரு உதாரணத்துக்கு உலகத்துல யாருமே கிராஜுவேட்ஸ் கிடையாதுப்பா. ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தருக்கு டிகிரி கொடுக்கணும். யார் கொடுப்பா? அவனுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன்? அவன் யாரு? அவருக்கு யாரு கொடுப்பா? ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி ஹோல்டர். அவனுக்கு டிகிரி கன்ஃபர் பண்ணான். அவனுக்கு அவன் தான் டிகிரி வாங்கலையே. அப்போ அவனுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன்? எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறதுனால அவன் கொடுத்தான். அதே மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தா இருக்க இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஸ் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும். முன்னாடி உங்களுக்கு எல்லாம் ஈசன் இன்ஜினியரிங் பெருசா இருந்தது. அவர் என்ன HR மேனேஜராக இருந்தார்? இல்லை HR எக்ஸ்பர்ட்டா இருந்தாரா? இல்லையே. டிவிஎஸ் குரூப்ல ஐங்கர் அந்த காலத்துல இருந்தாங்க. அவங்க என்ன பெரிய HR-ஆ? இல்லையே. அவங்களுக்கு என்ன இருந்தது? எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது. அவன் என்ன பண்ணுவான்? போக சலாம், நான் சொன்னேன்ல, சலாம் போடுவான். நான் ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்கேன் அப்படின்னு கேட்பாரு முதலாளி. இல்லை சார், பையனுக்கு அட்மிஷன் கிடைக்கல. எங்கேயா போட்டேன்? நான் வந்து லேலா காலேஜ். ஏன் லேலா காலேஜ் ட்ரை பண்றேன்? இதுல ட்ரை பண்ற ஜெயின் காலேஜ்ல நான் சொல்றேன் போ. அப்ப அவனுக்கு என்ன லாயல்ட்டி இருக்கும் அந்த ஆர்கனைசேஷன்? முதலாளியால தான் நான் வந்து என் குடும்பம் முன்னுக்கு வந்ததுன்னு இருக்கணும்ல. அந்த எண்ணத்தை நீங்க கிரியேட் பண்ணணும். உங்களுக்கு சபார்டினேட்ஸ் கீழே இருக்கவங்ககிட்ட, ஒர்க்கர்ஸ் கிட்ட. முடிஞ்ச வரைக்கும் அது ஏன் வேலை கிடையாது. அட்மிஷன் வாங்கி கொடுக்குறது, ஸ்கூல்ல அட்மிஷன் வாங்கி கொடுக்குறது, இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அட்மிஷன் வாங்கி கொடுக்குறது ஒரு HR வேலையா? இல்லையே. ஆனாலும் மேன் டு மேன் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நீங்க பில்டப் பண்றதுக்கு இதெல்லாம் இட் வில் கோ எ லாங் வே. பல சமயங்கள்ல நம்ம கேட்க வேண்டியதா இருக்கும். இப்ப பாருங்க, நான் பேங்க்ல ஜாயின் பண்ற போது அநேகமா என் குடும்ப விவகாரம் எல்லாருக்கும் தெரியும். அவன் கேட்பான், பையனுக்கு அட்மிஷன் கிடைச்சதா கேட்பான். அவன் முந்தா நாள் ஒய்ஃபுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு போனி, இப்ப எப்படி இருக்குது? இப்ப இருக்கிற பேங்க் எம்ப்ளாயி இப்ப போய் உட்கார்ந்தா பக்கத்துல இருக்கிறவங்க வந்து, என்னப்பா முருகேஸ்வர காணமே அப்படின்னா, இல்லை சார் தெரியல சார், ஒரு வாரமா அவரை காணலாம் சார். இன்டர்பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை. அதை நம்ம பில்டப் பண்ணோம்னாவே அதுதான் HR வேலையே. முதலாளி இறங்கி வந்து ஒர்க்கருக்கு தோல் மேல கை போட முடியாது, பட் நம்ம போடலாம்ல. அதனால வந்து நீங்களும் நான் சொல்றேன், ஒரு வீடு மாதிரி, ஒரு குடும்பம் மாதிரி நம்ம கிட்ட வேலை செய்யறவங்கலாம் நம்ம உள்ள அண்ணன் தம்பி மாதிரி நீங்க பழகினீங்கன்னா பாதி ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு சால்வ் ஆகிடும். மீதி ப்ராப்ளம் ஆட்டோமேட்டிக்கா சால்வ் ஆகும். நீங்க சால்வ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தேங்க்யூ. இந்த குட் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நம்ம பில்ட் பண்ணுறதுக்கே வந்து ஆல்ரெடி பேசுகிறாங்க சார் சொன்ன மாதிரி வந்து நல்ல அப்ரோச்சு, வே ஆஃப் டாக்கிங், வே ஆஃப் பிஹேவிங், இதெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கரெக்டாக அது வந்து ஃபாலோ பண்ண வந்துட்டே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்னோட ஃபீலிங். ஸோ இது வந்து எல்லாம் கடைபிடிச்சோம்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம அந்த டிஸ்கோர்ஸ் எதுவுமே வராமல் வந்து நம்ம தடுக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணமாக நம்ம வந்து இருக்கும். தேங்க்யூ. ஓகே நண்பர்களே, இப்போ 4 பேரும் தங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லியிருக்காங்க. Four of them they told their views. Based on that views, to sum up, to factors leading to good industrial relation is mutual understanding, proper communication, using the various committees for reducing the grievances, small grievances, solving the grievances, and following the rules and regulation for the benefit of both management and the employees. Then we have to think of, we should have a trust, mutual trust. That is the very important factor for the good industrial relation. These 5: good communication, mutual trust, mutual respect, and following the rules and regulation, and taking care of interpersonal relationship. What union leader insisted, that should be there. This all 5 factors will help the good industrial relation. Good industrial relation will lead to the development of the companies. Yes,
in Tamil says, ஆள் போல் தலைத்து அருகு போல் வேரோடி பால் போல் பெருகணும்னா இந்த 5 காரணிகளையும் நம்ம பின்பற்றணும்னா ஒரு நல்ல தொழில் உறவு நமக்கு இருக்கும். நல்ல தொழில் உறவு இருந்தால் நல்ல தொழில் வளர்ச்சி இருக்கும். நல்ல தொழில் வளர்ச்சி இருந்தால் இந்த நாடும் சிறக்கும் என்று கூறி இந்த இதை முடிக்கிறேன். வணக்கம், நன்றி. யாராவது கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம். You are not saying anything about employee experience. What should be your strategy in enhancing the employee experience that will lead to good industrial relationship? That is where union leader very clearly told. Experience means how you are. When I am talking to you, what I am experiencing. That is what personal relation. That is what he told. That is when one example I will tell. I will answer your queries. When I was in a Dalmia Magnesite Corporation, 3,500 employees. All the employees' family, what they were, what they their children are doing, what is their problem, and all. I know. I was there for a decade, 10 years. I know in and out. Even today, if I am going to Salem, where that company was there, somebody will be approaching me. Sir, நல்லா இருக்கீங்களா? என்னம்மா என்ன தெரியலையே ஆராயி நீங்க தானே என் பையனுக்கு ஒரு வேலை வாங்கி கொடுத்தீங்க. Like that relationship, that is what Gurugesan insisted again and again. All the panel members also told, if you are taking care of small things, it will lead சிறு துளி பெருவெள்ளன்ற மாதிரி. You want a long-term relation. Small grievances you have to attend. Small things also you have to do with a human touch, humanly approach. That is what my answer. Any other question? Any questions? Okay. Thank you, moderator, and thank you, panel members. I request the moderator and panel members to be in the dais to get felicitated. I request Mr. Dandapani to felicitate our moderator, Mr. Vasanta Kumar, and I request Mr. Manivannan, Mr. Sai Kumar, Ms. Adi Lakshmi Logamurthy, and Mr. Rajagopalan to felicitate our panel members. Sir, front lo vaanga sir. I request Mr. Manivannan to felicitate our panel member, Mr. Rajaratnam. Thank you, sir. I request Ms. Adi Lakshmi Logamurthy to facilitate our panel member, Malini. Sir, front lo vaanga sir. Front lo paathala vaanga. Thank you, ma'am. I request Mr. Sai Kumar to felicitate our panel member, Mr. Murthy.
felicitate Mr. P. Bharat Kumar.